अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्युदम्पति जगदाम्पति स्वशेषभूतेर्मया स्वीः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्भुरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता यवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धम् भूतं सरश्च मादाक्वैवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीर्णविष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेताय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतराजेन्द्रतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियबाणं मितोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे घटोत्कचवध पर्वः ಅಧ್ಯಾಯ 179 ಪುಟ 722. ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ ಭೀಮನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಕುಮಾರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೀಮನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಗಂಡೆಯ. ನೀನು ಕರ್ಣನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಅಲಾಯುಧನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ವಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣನ ವಧಿಸಬಹುದು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೋಣೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಭಕನ ಸಹೋದರನಾದಂತಹ ಆ ಅಲಾಯುಧನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಯಕಿ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಈ ಮೂವರು ಧನುಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲಾಯುಧನ ಕಡೆಯ ರಾಕ್ಷಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತಲಿಂದ ಕರ್ಣನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಚಾಲ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾರಥಿಕರಣಿಸಿದ ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಚದುರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ಭೀಮ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಸಾತ್ವಿಕಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ್ರು. ಅಲಾಯುಧ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅಲಾಯುಧನು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಗವೊಂದನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲು ಅದರಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪದ ಅಂತಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಶತಗಂಟೆಗಳುಳ್ಳ ಗದೆ ಒಂದನ್ನ
ಆ ಅಲಾಯುಧನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಆಗದೆ ಅಲಾಯುಧನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ರಥವನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿತು. ರಥದ ನೊಗ, ಮೂಗಿ, ಧ್ವಜ, ಇರಿಚಿ, ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದವು. ಆಗ ಅಲಾಯುಧ ತಟ್ಟನೆ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತೊಡಗಿದ. ಒಡನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳನ್ನೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಗಾಗ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಭಯಂಕರವಾದ ಮೇಘ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ಚಟಾತ್ಕಾರವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅವನ ಮಾಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಟ್ಟನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದ. ಮಾಯಾವಿಯಾದ ಅಲಾಯುಧ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಬೇರೊಂದು ಮಾಯೆಯನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನ ಬಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಉಕ್ಕಿನ ಪರಿಗ, ಶೂಲ, ಗದೆ, ಮುಸಲ, ಮುದ್ಗರ, ಪಿನಾಕ, ಕರವಾಲ, ತೋಮಲ, ಪ್ರಾಸ, ಕಂಪನ, ನಾರಾಚ, ಬಲ್ಲ, ಚಕ್ರ, ಕೊಡಲಿ, ಅಯೋಗುಡ, ಭಿಂಡಿವಾಲ, ಗೋಶೀರ್ಷ, ಉಲೂಕಲಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವರಿಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬನ್ನಿ, ಪೀಲು, ಕಡಬು, ಸಂಪಿಗೆ, ಇಂಗಳಿಕ, ಎಲಚಿ, ಕೋವಿದಾರ, ಮುತ್ತುಗ, ಅರಿಮೇದ, ಆಲ, ಪಿಪ್ಪಲ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ, ವಿವಿಧ ಧಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಸಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದ ವಜ್ರಾಯುಧಗಳ ಪರಸ್ಪರ ತಾಡನದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರೆಂಬ ವಾನರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ದಾರುಣವಾಯಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಶಿಖಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಯುದ್ಧ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂತು. ಆ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ತಟ್ಟನೆ ಆ ಅಲಾಯುಧನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವಾದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ತಲೆಯನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಪಾಂಡವ ಪಾಂಚಾಲರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೇರಿಗಳು, ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಶಂಖಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಆ ರಾತ್ರಿಯು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಯಪ್ರದವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಲಾಯುಧನ ತಲೆಯನ್ನ ತಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಟ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟ್ರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಅಲಾಯುಧನು ತಾನೇ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಬರುವುದಾಗಿ ತನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ವೈರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನಿಗೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಾನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಚಿರಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ರು. ಈಗ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಭೀಮನ ಮಗನಿಂದ ಹತನಾಯದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಭೀಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇನ್ನು ಮಗ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು 179ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣನಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚ ವಧ ಇದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ವಧ ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ. ಹೀಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅಲಾಯುಧನನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೀದೆ ಮುಂದೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎದೆಗೆಯನ್ನ ನಡುಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಲಾಯುಧೊಡನೆ ಕೈ ಕಲಿತು ತನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಕರ್ಣನು ಪಾಂಚಾಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡುಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಸಾತ್ವಿಕೆ ಈ 3 ಮಹಾರಥಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನುಗ್ಗಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಂಡಲಾಕಾರವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿ, ರಥನೇಮಿ ಧ್ವನಿ ಮೇಘಗಳ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಜಯಘೋಷ, ನೇಮಿಘೋಷಗಳೇ ಗುಡುಗುಗಳು, ಧನುಸ್ಸೆ ಮಿಂಚು, ಬಾಣವರ್ಷಗಳೇ ಜಲವರ್ಷ. ಹೀಗೆ ಆ ರಣರಂಗ ಮೇಘೋದಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಜಲವರ್ಷವನ್ನ ಪರ್ವತ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ರಥಿಗರ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನಾಗಿ ತಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರವುಳ್ಳ ಕರ್ಣ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ಧ್ವಜಗಳು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ಕೆಲವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಣಘಾತಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದವು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉಳುಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಸುವರ್ಣರತ್ನ ಚಿತ್ರವಾದನ್ನ ಅವತನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಛಿದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇವನು ಘಟೋತ್ಕಚ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಕರ್ಣಿ, ನಾರಾಚ, ಶಿಲಿಮುಖ, ನಾಳಿಕ, ದಂಡಾಸನ, ಮತ್ಸ್ಯದಂತ, ವರಾಹ, ಕರ್ಣ, ವಿಪಾಟ, ಶೃಂಗ, ಕ್ಷುರಪ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮರಿತಾ ಇದ್ವು. ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣ ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅವರಿಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಗಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸೂರ್ಯರ ಹೆಣಗಾಡದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ತನ್ನಿಂದ ಮೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಬಲ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ರಥ ಮುರಿದು ರಥಾಶ್ವಗಳು ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದ. ವಿರತನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಥಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯಾತುರದಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಮೋಸದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮರ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಗ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ಸಂಜಯ ರಾಜ ಕೇಳು, ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ್ರೊಡನೆ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆಯೇ, ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸದೆ ಬಿಡನು ಎಂದು ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘದಿಂದ ಲಾಘವದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಣಸೋಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೇವಲ ತಮೋಮಯವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಭೂತವು ಸುಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಅವನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡಸೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರಿಕ್ಷವೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರೆಸಿ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಮೇಘದಂತೆಯೋ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಂತಿಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮೇಘವು ಆವರಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು, ಉರಿಯ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ತೊಡಗಿದ್ವು. ಸಹಸ್ರ ದುಂಬಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಾಣ, ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಸ, ಮುಸಲ, ಪರಶು, ಎಣ್ಣೆ ತಿಡಿದ ಕತ್ತಿಗಳು, ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಪರಿಗಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಗದೆಗಳು, ಶೂಲಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ದಾಂತಗಳು, ಶತಗ್ನಿಗಳು, ಈ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ವಜ್ರಾಸನೆಗಳು, ಚಕ್ರಗಳು, 100 ಸಹಸ್ರ ಕ್ಷುರಗಳು ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಉರಿಯನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಾಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತಗಳಾದ ಶಕ್ತಿ, ಗದೆ, ಖಡ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನು ತನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತವಾದ ಕುದುರೆಗಳು, ವಜ್ರಾತಗಳಾದ ಆನೆಗಳು, ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾರಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದವೇ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಈ ಮಾಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿತು. ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕೂಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕದ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಹಾಕಾರ. ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡ್ರು ಸೈನಿಕರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಾದಿಂದ ಆಗಲು ಹಿಂತಿರುಗದೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತರು. ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷ ರೂಪವಾದ ಈ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಅದರಿಂದ ತಂಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸತ್ತು ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿಯುರಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಓಡಿಡುತ್ತಿರುವ ನಗೆಗಳು, ನರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಗಳು ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೋ ಉರಿಯುವ ನಾಲಿಗೆ, ಹರಿತವಾದ ಕೋರಿದಾಡಿಗಳು, ಪರ್ವತಾಕಾರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೈ. ಅವರು ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೇಘಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದರು. ಶಕ್ತಿ, ಶೂಲ, ಗದೆ, ಪರಿಘ, ವಜ್ರ, ಪಿನಾಕ, ಶತಗ್ನಿ, ಚಕ್ರಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ರು. ಬುಸುಂಡಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು, ದಂಡಗಳು, ಉಕ್ಕಿನ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶತಗ್ನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೀಸಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಯ್ತು.
ಅನೇಕರು ತಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೈ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಹಲವರಿಗೆ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು ತುಂಡಾಗಿದ್ವು. ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ಭಯದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಿಡದೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷವನ್ನ ಕರೀತಾ ಇರುವಾಗ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳುಗಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊನೆಗಾಲ ಅಂತ ತೋರಿತು. ಅನೇಕ ಕೌರವರು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮರೆ ಹಿಡಿತಾ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಓ ಕೌರವರೇ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆಗಳೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಹಾವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪದಂತೆ ಕರ್ಣನ ಬೆಂಬಾವಲಾಗಿ ಬಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚದುರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮವರಾರು ಶತ್ರುಗಳಾರು ಎಂಬ ಭೇದವೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತು. ಆ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎದುರುಗೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ. ಅಂತಹ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಆ ಸೂತಪುತ್ರ ದುಷ್ಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈಂಧವರು, ಬಾಗ್ಲೀಕರು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆಡದೆ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಸಾಹಸವನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಜಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಘಟೋದ್ಗಜ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಣನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಕಣ್ಣು ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮಂಡಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು. ಒಡನೆಯ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯಿಂದ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಓಡು ಹೋದಾಗಲೂ ಆ ಕರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೌರವ ಪ್ರಧಾನರು ಕರ್ಣನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಅಂಗರಾಜ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಾಯುಧದಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಡು, ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಳುಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೂ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಷ್ಟೇನನ್ನು ಮಾಡಲಾರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಪಾಪಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡು. ಈಗಿನ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತದನ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಣ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಲಭಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಾಯುಧದಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡು. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಈ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದಂತೆ ಇರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆ ಒಂದು, ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿಡ್ತೋದೊಂದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರ್ಣನ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇನು ತೋರದೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನು ಆಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾದ ಪರಾಭವವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಆಗಲೇ ವಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆದ್ದುಕೊಂಡ. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಅವನು ಇಂದ್ರನಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಡೆದನೋ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವಂತಿತ್ತು. ಪಾಶಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಕನ ನಾಲಿಗೆಯಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯ ಸಹೋದರಿಯಂತೆಯೂ ಉರಿಯುವ ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತೂ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರ್ಣ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿದಾಗ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಎದೆ ನಡುಗಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಉಳುಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಭೂಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದು. ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಡಿಲು ಆಕಾಶದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಾಯಿತು. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಂದು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಿಯೊಡನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಟ ದಿವ್ಯ, ನಾಗ, ಮಾನುಷಾದಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಭೈರವ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೊರೆದ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೈ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೋದಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ಪದಂತೆಯೂ ಮೇಘದಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಡಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಅವನ ಶರೀರ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾಲಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕಾಲು ನೆಲೆಯಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಭೂತಾಕಾರದೊಂದು ನೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ. ರಾಜ, ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ
ತಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ ದೇಹದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಾಯೆಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹತನಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೇರಿ, ಶಂಖ, ಮುರುಜ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ವೃತ್ರವಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕರ್ಣನು ಕುರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೋದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 180ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧವನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅರ್ಜುನ, ನಾವಿವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸದ್ದು ಅರ್ಜುನನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ. ಅವನು ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗತ್ತವಾಗ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗನಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ. ಭೀಮ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಮ ಪ್ರಾಣ ಹಿ ಪಾಂಡವಾಹ, ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬಲವಂತದಿಂದ, ಅದನ್ನ ಘಟೋತ್ಕಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಳಗಿನ ಇದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓದಿದ್ದು ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. 181ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಘಟೋತ್ಕಚ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಅದೇನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಂತ್ರಗಳು ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯೋ ಮಹಾ ಮಾಯಾವಿಯೋ ಆದಂತ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧದಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಪಾಂಡವರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ದ್ರೋಣ, ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಂತ ಪಾಂಚಾಲರು ಸಂಜಯರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂರಿಷ್ಠವಸಿನ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವನ ವಧದಿಂದ ಕುಪಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಳಿಸುವ ಹುಲಿಯಂತೂ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದ ಬರುವ ಕಾಲ ಯಮನಂತೆಯೂ ಭಯಂಕರನಾದ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಪಾಂಡವ ಸಂಜಯರು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೋದ ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನರು, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೊರಟ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಸೈಂಧವ ವಧದಿಂದ ನಮ್ಮವರು, ಘಟೋತ್ಕಚ ವಧದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಸಮಾನವಾದ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ವೇ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳು, ಪರ್ವತವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ದುಸ್ಸಹವಾದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಕಟವಾಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನ, ಚಾಟಿಯನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ತಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೈ ತಿಳಿಯದೆ ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧದಿಂದ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷಿತನಾದ್ದೇಕೆ? ಇಂತಹ ಮಹಾ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವೇ? ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರವಧಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಹೇ ಪ್ರಭು,
ಇದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಘಟೋದ್ಗಜನ ವಧೆಯ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಪಜಯ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹರ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಂದಿಸುವ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಪರೀತ ವರ್ತನ ಸಮುದ್ರ ಶೋಷಣದಂತೆಯೋ ಮೇರುವಿನ ಛಲದಂತೆಯೋ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ, ಧನಂಜಯ, ಅದು ವಾಸ್ತವವೇ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರವು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ. ನಿನ್ನವದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣ ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕರ್ಣನು ಹತನಾದಂತೆಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಶಕ್ತಿಧರನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂತೆ ಆ ಕರ್ಣನು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕ ಸಮರ್ಥನೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದನೇ ತಿಳಿ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ದೈವಯೋಗದಿಂದ ಆ ಘಟೋದ್ಗಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಾಯ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಕರ್ಣನು ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಚಕುಂಡಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೈವ ಯೋಗದಿಂದ ಅವನ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಗಲುವಂತಾಯ್ತು. ಅರ್ಜುನ, ಇಂದ್ರನಾಗಲಿ, ಕುಬೇರನಾಗಲಿ, ವರುಣನಾಗಲಿ, ಯಮನಾಗಲಿ ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಜಯಿಸಲಾರು. ಅಷ್ಟೇಗೆ ನೀನು ಗಾಂಡೀವನ್ನ, ನಾನು ನನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳು ಒಡಗೂಡಿದ ಕರ್ಣನನ್ನ ಜಯಿಸುವುದು ನಮಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಕವಚಹೀನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ದೇಹದೊಡನೆಯೇ ಚರ್ಮದಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ವೈಕರ್ತನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಕರ್ತನ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕವಚವನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದಂತೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದವನು ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ. ಈಗ ಅವನು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಪದಂತೆಯೋ ಉರಿಯಡೆಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಕರ್ಣನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ನೋ ಅದು ಮೊದಲು ನೀನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹತನಾದಂತೆ ಎಂದು ಅವನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಘಟೋದ್ಗಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೋಯ್ತು, ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳು ಹೋದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಕರ್ಣನಂತೆ ಬಲಶಾಹಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನಂತೆ ಗುಣಾಢ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ, ತಪಸ್ವಿ, ವ್ರತನಿಷ್ಠ, ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆಯುಳ್ಳವನು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ವೃಷನೆಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥ, ಮಹಾಬಾಹುಳ್ಳವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಧರಿಸಿದವನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಮದದ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸ್ತಕ್ಕವನು. ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆ ಕರ್ಣನು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗತನಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜೋಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತವನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಶಕ್ತರು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ಜಲಧಾರಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಆ ಕರ್ಣನು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಶರವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆದರೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನೇ ವರ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸಿಯಿಂದಲೂ ಅವನ ಜಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳೆರಡು ಅಗಲಿ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಾಗ ಅವನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಉಂಟು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಣನ ರಥಚಕ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಲವೈರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಧಾರಿಯಾದ ಕರ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾರ. ಅವನ ಎಂತವರಿಗೂ ಜಯಿಸಲ ಸಾಧ್ಯವನು. ಧನಂಜಯ, ಜರಾಸಂಧ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಬೇಡನಾದ ಏಕಲವ್ಯ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನೇ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಬಕ, ಕಿಮ್ಮೀರ, ಹಿಡಂಬಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಲಾಯುಧ, ಘಟೋದ್ಗಜ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದೊಂದು ನೆವದಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 181ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 182ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಣ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು. ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನ ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದು ಒಂದು ದುಂಬಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊರದ. ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅದು ತಡೆಯೋಕಿರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನ. ಇವನು ಗುರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೋ, ಇದು ಅವನ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಆ ನೋವನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕರ್ಣ. ಆದ್ರೆ ರಕ್ತ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಗಲ್ತು. ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ನೋಡ್ದ, ದುಂಬಿ ಕುರಿತಾ ಇದೆ ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನ. ರಕ್ತ ಸುರಿದು ಇವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಂತು. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಕ್ಕನೆಗೆ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಮಾಡಿದ, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳು? ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ಶಾಪಿಸಿತಾನೆ ಪರಶುರಾಮ, ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರದಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಂಬನೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೌರುಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶ ಜಯಿಸಿದವನವನು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕರ್ಣ. ಈ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧಗಳಿದು. ನಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ 999 ಕವಚಗಳನ್ನ ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಇವರೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನವಾಗಿ ನರನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಕವಚವನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಬೇಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಸಂಹಾರ ಇದಾಗಿದೆ. 182ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ನನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಆಗಾಗ ನಡೆಸಿದ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎನ್ನಲು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಜರಾಸಂಧ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಏಕಲವ್ಯ ಈಗ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಮಹಾಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಮಹಾರಥಿಗರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾರ. ಈ ಮೂವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೇಶವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕೌರವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಮಹಾಧನುಧಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಳ್ಳವರು, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಅವರು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾರು. ಕರ್ಣರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಈ ಮೂವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತಾಪಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ಧನಂಜಯ, ಅವರನ್ನ ತಂತ್ರದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು. ಲೋಕಪಾಲರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಸೈನ್ಯಗಳು
ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಬಲರಾಮನಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜರಾಸಂಧ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕವಾದ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಆ ಗದೆ ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಸೆಳೆದಂತೆ ನಮಗೆ ಎದುರುವಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಬಲರಾಮ ಆ ಗದೆಯನ್ನು ಮುರಿಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣ ಎಂಬ ಮಹಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಅಸ್ತ್ರ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ ಆ ಗದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭೇದಿಸುವಂತೆಯೋ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಜರೆ ಎಂಬ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಡಗಿದ್ಲು. ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಶಿಶುವನ ದೇಹದ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಶಿಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟವಳೆ ಆ ಜರೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಜರಾಸಂಧ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ಜರೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು. ಆ ಗದೆಯೊಡನೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥೂಣಾಕರ್ಣವೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರದ ಹತೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಬಂಧು ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ಹತಳಾದಳು. ಆ ಗದೆಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೀಮನು ಅವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಾಯ್ತು. ಜರಾಸಂಧನು ಆ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಒಡಗಿದ ಇಂದ್ರನಿಂದಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಬಲರಾಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಗದಾಹೀನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಏಕಲವ್ಯನೆಂಬ ಬೇಡ ಅವನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಜೇಯನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತಹ ಬೇಡನಿಗೆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ಆ ದ್ರೋಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬೇಡನ ದೃಢ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು, ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನು. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪರಶುರಾಮಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಅಂಗಹೀನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವದಾನವ ರಾಕ್ಷಸ ಪನ್ನಗರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರು ಏಕಲವ್ಯ ಎಂಬ ಆ ಬೇಡನನ್ನ ಜಯಿಸಲಾರರು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೇನಂತವನು ಪಾಡೇನು. ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಅವನ ಮಹಾಧೀಮಂತ ದೃಢ ಮುಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕೊಂದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಛೇದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶಿಶುಪಾಲ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದೆ. ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನಂತಿರುವ ದೇವ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಪರಿಸ್ತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯಾಂ ಸಂಭವಾಮಿ. ಇದರಂತೆ ಹಿಡಂಬ, ಬಕ, ಕಿಮ್ಮೀರ ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಾವಣನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಘಟೋದ್ಗಜನಿಂದ ಅಲಾಯುಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆ ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನು ಕರ್ಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದವನು ನಾನೇ. ಈಗ ಕರ್ಣನು ತಾನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಘಟೋದ್ಗಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಕರ್ಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ಘಟೋದ್ಗಜ ಭೀಮಪುತ್ರನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನವದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಂದ ಅಗಲಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಅರ್ಜುನ, ಯಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲೋಪವನ್ನು ತರ್ತಾರೋ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಧಾರ್ಹರೇ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತರಿಸಿದೆ. ವೇದವು ಸತ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶೌಚ, ಧರ್ಮ, ಲಜ್ಜೆ, ಧೈರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಪತ್ತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನ, ಕರ್ಣನನ್ನು ವಧಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಭೀಮನು ಸುಯೋಧನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಧನಂಜಯ, ಇದು ಹೀಗಿರ್ಲಿ. ಅದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಹೆದರಿ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಕೌರವರು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ದೂರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದ್ರೋಣನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗಿಂತ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 182ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.
183ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನು ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲು, ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಬೀರನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನು ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಟ್ನಲ್ವೇ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕರ್ಣನು ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಂಡವ ಸಂಜಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾದಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಆ ಒಬ್ಬ ವೀರನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದ್ದಾಗ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ ಮಹಾವ್ರತ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ತಾನೇ ಅರ್ಜುನನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನಾಗಲೇ ತೀರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ಅವನು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವಧಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಂಜಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೋ ತಿಳಿಯದು. ಕರ್ಣನೇನೋ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನೇ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಗಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಉಪಾಯದಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಕೈ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲದವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಫಲವನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯನೊಬ್ಬನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ನೆವದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಹಂದಿಯನ್ನ ನಾಯನ್ನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ವಪಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭವೋ ಅದರಂತೆ ಕರ್ಣ ಘಟೋತ್ಕಚರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ದೊರಕದಂತಾಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ತಂತ್ರಿ. ಕರ್ಣ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಮೊದಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ಕರ್ಣನೇ ಸತ್ತಿದ್ರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಪರಮ ಲಾಭವೇ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಘಟೋತ್ಕಚನೇ ಕರ್ಣನಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪರಮ ಲಾಭ ಉಂಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ತಂತ್ರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ. ಆಹಾ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂದ. ಆಗ ಸಂಜಯ ರಾಜ ಕರ್ಣನ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಫಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಆಗ ಕರ್ಣನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯೋಗೀಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರವೂ ಬದುಕಿ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವನ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಮರದಂತೆ ತಾನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ನನ್ನ ಮಗನು ತಾನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಂಬ ಉಳ್ಳವನು ಕುತ್ಸಿತ ಜನರನ್ನೇ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯವೆಲ್ಲ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು. ಕರ್ಣನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತ. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದವನು. ಅವನು ಅರ್ಜುನಿಗಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಬಿಡದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಗಾವಲ್ ಗಣಿ, ಇದು ನಿನಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಏನು? ಮಹಾಧೀಮಂತನಾದ ನೀನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಓದದ್ದೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ, ದುಶ್ಯಾಸನರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯೋ ಇದೇ ವಿಷಯವಾದ ಚಿಂತೆ, ಇದೇ ವಿಧವಾದ ಸಲ್ಲಾಪ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಕರ್ಣ, ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧನಂಜಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇತರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಪಾಂಚಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಂತೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಳಬಲ್ಲೆವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಕೃಷ್ಣನು ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂದು ಬಿಡು. ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಾಯಿ ಬೇರಂತಿರೋದು. ಅರ್ಜುನನು ಆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಅಡಿ ಮರದಂತೆ, ಇತರ ಪಾಂಡವರು ಮರದ ಶಾಖೆಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಂಚಾಲರು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಅಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿಕ್ಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಎನಿಸಿದ್ದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷ ಎಂಬ ಮರದ ಅಡಿದಿಂಡನ್ನ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಬೇರಂತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಲ ನಾಶವನ್ನೇ ಮಾಡದಂತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಏನು? ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ. ದ್ರುಮ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಧರ್ಮಮಯವಾದಂತ ಮಹಾದ್ರುಮ. ಸ್ಕಂದೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾಹ, ಅದರ ಮೇನ್ ಕಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮಸೇನ ಅಸ್ಯ ಶಾಖಾಹ, ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು. ಮಾದ್ರಿ ಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ. ಮಾದ್ರಿ ಸುತರು ಯಾರು? ನಕುಲ ಸಹದೇವರು. ಅವರುಗಳು ಪುಷ್ಪ ಫಲ. ಮೂಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ. ಈ ಧರ್ಮದ ಮರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋರು, ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 52ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ. ಸುಯೋಧನ, ದುರ್ಯೋಧನ. ಮನ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ಕೋಪವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ, ಮೇನು ಮರದ ಕಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಣ. ಶಕುನಿಹಿ ತಸ್ಯ ಶಾಖ, ಶಕುನಿ ಅದರ ಕೊಂಬೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳು. ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ. ಈ ಅಧರ್ಮದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೋಹ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬರೀ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಮೂಲವನ್ನೇ ತಾಯಿ ಬೇರಿನಂತೆ ನಾಶ ಮಾಡದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಹತನಾದ ಎಂದರೆ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯ ಸಮುದ್ರಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ಕೌರವರ ವಶವಾದಂತೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕರ್ಣನು ಹಾಗೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿದ್ದ. ಆದರೇನು? ದೇವದೇವನು, ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಿಮನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಿ ಮಂಕು ಕವಿದಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಣನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ. ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಥಿಕರನ್ನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನೆ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಚಕ್ರಾಯುಧನು, ಶತ್ರುಸೂದನನು, ಜನಾರ್ದನನು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ವೇ? ಅದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಪ್ರಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧ್ಯಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿ, ಜಯದ್ರಥಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣನೊಡನೆ, ಕರ್ಣ, ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಡ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡವನು. ಆ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪಾಂಡವ ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತಪ್ರಾಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಾನೇ ಆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಶುಪತ ಮತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಅದರ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗುವಂತೆ, ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತೆ. ಮನೆಯವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಅವನ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಂದ? ಇದೇನೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅದ್ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರುಳ್, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಂಡಾ ಮುನ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳಿದೆಯೇ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ வாழ்க்கைಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ತಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೃತ್ಯು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಅಹೋರಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲದಂತಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಘಟೋದ್ಗಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯನ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯ್ತು. ಸಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿಂದೇನೋ, ನನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಲಿ ಈ ಅರ್ಜುನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಮಾತು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆ ನನಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸಖನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಲಿ ಆ ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೋದರ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ದುರ್ಲಭವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಯಸಲಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಸತ್ತು ಬದುಕಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಹೊರತು ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕೃಷ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 183ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿಂದು 184ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕರ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ವಿಫಲವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುಃಖಿಸಿದ್ದು, ಧರ್ಮರಾಜ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ತಮಗೆ ಆದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು. ವ್ಯಾಸನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ತಡೆದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೂತು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ರಿ. ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಕುನಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಧೀಮಂತ ಎನಿಸಿದಂತ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯು ಇರುವಾಗ ಹೀಗಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನೀತಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬನನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೋ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆಯೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದ. ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾದ್ರೊಡನೆ ನೀನು ನಿಲ್ಲರಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೋ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಡು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೇನು, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾದ್ರೊಡನೆ ಕರ್ಣನಿಗಾಗಲಿ ಇತರ ಯೋಧರಿಗಾಗಲಿ ಆ ಯೋಚನೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತದೆ. ದೈವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಬರುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ
ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ 2 ಅಥವಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದಾಗ ನೆನ್ಪೋ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರ್ಣನ್ಗೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕರ್ಣನ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೈವ ಮಾಯಿಂದ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದೈವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲ ಯಾವುದುಂಟು? ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಅಂತಿರುವ ಆ ಘೋರ ಶಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕರ್ಣನು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೈವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದದ್ದುಂಟೆ? ದೈವ ಮಾಯಿಂದ ಮೋಹಿತನಾದ ಕರ್ಣ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಣನಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ದೈವ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಎಂದ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜೀವಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಡ್ಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಭಗವಂತನ ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ. ಪೌರುಷವೋ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೀಯ, ದೈವವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಟ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ತಂತ್ರದಿಂದಲೂ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋದ್ರಿ. ಸುದರ್ಶನ ಮಂತ್ರ, ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭಾಯ ಪರತಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಂಹರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವನಿದ್ದಾನೋ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸುದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒರ್ನಾಳ್ ಕಾಣಬಾರಾಯೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ದರ್ಶನೀಯವಾದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸುದರ್ಶನ. ಸುದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುವಂತದ್ದೇನು? ಹನುಮಂತ. ಏನು ಹನುಮಂತ? ಹನುಮಂತ ಹೌದು, ಕೇಸರಿ ಅಂಜನಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಗನಾಗಿ ವಾಯುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು. ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲ ತ್ರೇತಾಯುಗ. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಹನುಮಂತಂದೇನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೋ? ಏನಿದ್ರು ಇವರು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬಂದು ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಸುಗ್ರೀವನ ಜೊತೆ 4 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದವನು. ವಾಲಿಯ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಋಷಿ ಶಾಪ, ಅವನು ವಾಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅದು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಋಷ್ಯಮುಖ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವನು ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ, ಇವನು ಸಿರಿಯ ತಿರುವಡಿ ಎಂದಲ್ಲ. ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವನು ರಾಮದೂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುದರ್ಶನ ಸಂಹಿತಾಯ
ವೈಷ್ಣವ ಯಾಮಲ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಮುಖ ಆಂಜನೇಯ. ಆ ಪಂಚಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಪಿಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ನರಸಿಂಹ, ಹಿಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ವರಾಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗರುಡ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವ. ಈ 5 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ತತ್ವ. ವಾಯು ಅವನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಂತಾರೆ ಮಾಧ್ವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸೋದು, ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮೊದ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ವಾಯು ತತ್ವ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆ ಸಂಹಿತೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹನುಮತ್ ಕವಚ, ಅದರಿಂದ ಹೋಮ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೋಮನ ನಡೆಸಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ. ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ರಾಮದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಅಂತ. ಹನುಮಂತನ ವೈಭವ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಇದು ಪುಷ್ಪ ಭೀಮಸೇನನ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ದು. ಇಬ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ವಾಯು ತಾನೆ, ಭಿನ್ನೋದರರು. ಭಿನ್ನೋದರ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಂಜನೇಯ ಅಂಜನಾಸುತಿನ ಮಗ, ಇವನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ, ಇವನು ಕೌಂತೆಯ, ಅವನು ಆಂಜನೇಯ. ಇವರಿಬ್ಬರ ತಂದೆ ಅವನ ವರಪ್ರಸಾದಿಂದ ಬಂದವನು. ಸೊ ವಾಯುವಿನ ಇವರೇನೆ. ಆ ಆಲಿಂಗನ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳದಲ್ಲೇನೆ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಂಜನೇಯ. ಏನು ಬರೀ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವನ ಇದು ಚೀತ್ಕಾರವೋ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಜೊತೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾವಣನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಾಲು ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಂದು. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಸಾರ್ಗೂ ಸೇಳುವಂತವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಸುದರ್ಶನ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಆದಿಶೇಷ, ಅನಂತ, ವೈನತಯ್ಯ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತವ್ರು. ಆಯುಧ ರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಯುಧ, ನಿಜವಾದ ಆಯುಧ ಮೂರ್ತದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲವರು. ಮಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೀ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೋಣ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಸಂಜಯ, ದೈವವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಟ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ತಂತ್ರದಿಂದಲೂ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋದ್ರಿ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ. ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಆ ಪರಾಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೇಳಿದಕ್ಕಿಂತಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಕೌರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಇವನೆಲ್ರು. ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಯವೂ ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಶಪಥ ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡದ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ಸ್ತೋತ್ರವೇ ತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಕೋಲು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಚಾವಟಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕುದುರೆ ಹೊಡೆದ್ದ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲಾರು? ಒಂದ್ಸಲಿ ಎತ್ತಿ ಬೀಸ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ? ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದ ಕುದುರೆಗಳು, ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹದ್ದು. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸೋದು. ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು ಕೃಷ್ಣ. ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಕುದುರೆಗಳು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ದಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಕಾಂಡವನ ದಹನವಾದಾಗ ಎಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು. ಆ ಇದು ಗಾಂಧೀವ, ಅದು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಣನು ನನ್ನ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಯಮಪರಿಗೆ ಹೋದಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಇಂದ್ರನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ, ದಾನವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಗಂಧರ್ವ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿದಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದದ್ದಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋ. ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸೃಂಜಯ ಪಾಂಚಾಲ ಸೇನಾವ್ಯೂಹದೊಡನೆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧದ ಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ರಾಜ, ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಹತನಾದನಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಪಾಂಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಯಂಕರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಹತ್ತಾದ ಭಯದಿಂದ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೂ ಭೀಮನನ್ನು ಕರೆದು, ವತ್ಸ ಭೀಮ, ಅದೋ ಈಗಲೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ವಿನಾಶದಿಂದ, ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ತೋರದಂತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದುಃಖದಿಂದ ತಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆಂದು ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತ. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಚಿಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮಂಕುಳಿದಂತೆ ಕುಳಿದಿದ್ದ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಥಪಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯಂತೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು, ಯುದ್ಧ ಕೊರಡು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವನ್ನ ನೀನು ವಹಿಸದೆ ತೀರದು. ನೀನು ಹೀಗೆ ಧೈರ್ಯಗೆಟ್ಟು ಕುಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗತ್ತೆ ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಾಬಾಹು ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಧರ್ಮಗಳ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ. ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆಸದೆ ಇರತಕ್ಕವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಪಾತಕದ ಫಲಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು, ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೃತಜ್ಞನಾದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನು. ಅರ್ಜುನನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋದಾಗ ಘಟೋತ್ಕಚನೇ ಕಾಮ್ಯಕವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಹಿಂತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದ. ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ನಾವು ಗಂಧಮಾದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ದುರ್ಗ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಸಿದ. ದ್ರೌಪದಿಯು ದಾರಿ ನಡೆದು ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನೇ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಸಿದ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ದುಷ್ಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಹದೇವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಪ್ರೇಮ ಘಟೋತ್ಕಚನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ರಾಕ್ಷಸನ ನನಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ನನಗೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಅದರಂತೆ ಅವನೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮೋಹಾಕುಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಅದೋ ನೋಡು, ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಧದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾದಂತ ಕೌರವರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ, ದ್ರೋಣರು ಕೂಡ
ಈ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಗಳ ಹೊಡಕೆಯನ್ನ ತೋಟವನ್ನು ತುಳಿದು ಮಟ್ಟುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಸೇನನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನ, ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕೌರವರು ಹೇಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ಪಾಂಡವರಾದ ನಾವು ನೀನು ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೆ ಆ ಸೂತಪತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಂಬ ಕುಮಾರ ಹೇಗೆ ತಾನು ಮೃತ್ಯುಗೀಡಾದ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿದುರಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು. ವಾಸುದೇವ, ದುರಾತ್ಮರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಟರ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಂದದ್ದೇನನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೈಂಧವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಯ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಅವನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎನಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣನೇ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಕೃತವರ್ಮ ಘಾತಕೃತ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಅವನ ಪಕ್ಕದ ಇಬ್ಬರು ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಧನುಧಾರಿಗಳು ಆ ಸುಭದ್ರಾ ಪುತ್ರನ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ ಕೊಂದ್ರು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರ್ಜುನ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯು ವಧದಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮೂಲ. ಅವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ವಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ. ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ಆ ಕರ್ಣ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಭೀಮನು ದ್ರೋಣ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತುರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಂಕಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ. ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಖಂಡಿ 1000 ರಥಗಳನ್ನ, 300 ಆನೆಗಳನ್ನ, 5000 ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಧರನ್ನ, ಪಾಂಚಾಲ ಪ್ರಬಂಧಕನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ. ಪಾಂಚಾಲರು, ಪಾಂಡವರು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸೂಚಕವಾದ ಬೇರಿಗಳನ್ನ, ಪಣವ, ಆನಕ, ಗೋಮುಖಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ, ಶಂಖಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ತೋಳುಗಳನ್ನ, ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೊರಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಆತುರದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಗುರುತು, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಅದು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೋಪವಶನಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಾನೇ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಈಗ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯೇ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ. ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಶೋಕಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮರಾಜನ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯು ಥಟ್ಟನೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನೀನು ಇಷ್ಟೇಕೆ ಆತರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ? ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅರ್ಜುನನ ವಧವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಣನು ಆ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಸಮಾನ ಬಲವುಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವರು, ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಭಗ್ನವಾದರೆ ಆಗ ಕರ್ಣ ತನಗೆ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದ. ಅವನು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ಯಸನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ಈಗ ಅದು ತಪ್ಪಿದೋ. ಕರ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಾಯ್ತು. ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಹತನಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಯ್ತು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ, ನಾನೇ ಮೊದಲೆಲ್ಲಾರನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಸತ್ತ ಹೊಡೆದು ಹಾವು ಸತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೀ ತಗೋ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಲ್ರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಂತ, ನಾನೆಲ್ರನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಇಂದ್ರದತ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಯಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹತನಾದ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನೀನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿ ದುಃಖವಶನಾಗದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಇದೇ ವಿಧವಾದ ಗತಿ ಸಿದ್ಧ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆಯೋ
ಈ ತರ ರಾಜರೊಡ್ ನೀವು ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಾಗತ್ತೆ, ಸದಾ ಧರ್ಮರತ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸೋ, ಅಹಿಂಸೆ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 184ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಘಟೋತ್ಕಚವಾದ ಪರ್ವ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜಯ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನೀತಿ ಮತಿರ್ಮಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯನ ಮಾತದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಂತ್ರದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನ ಅನೃತಂ. ಅಧರ್ಮ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಮ್ಮ.